Good morning. So before coming here, I was seated among dignitaries, and Professor Dheeraj Lal Gandhi sir was telling us what we should actually convey to the students. He was telling us that there was this gap between what universities were creating, what academic institutions were creating with students like you, and what was being expected in companies out there. Right? This is a very nice cocooned sanitary environment. Out there is the big bad dirty world. What is actually expected there? என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க, அதை நாங்கள் உருவாக்கி தர எங்களுக்கு சக்தி இருக்குன்னு எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். There is one important problem I faced there. I would like to read out that little bit. 2012ல வந்த ரொம்ப famous educational movement called the fish bowl. You can Google for it later. And the fish bowl movementல நிறைய academicians ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ஆதங்கத்தோட எழுதின ஒரு sentence. It's a long sentence. It's in 3 parts. But if you digest the meaning of that sentence, you will realize you are facing an unsolvable problem. Right? ஸோ அவர் கேட்டதுக்கு என்னால் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன கொடுக்க வந்திருக்கேங்கிறத உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் 3-part sentence goes like this. It is a commentary on educational institutions worldwide, not just in America, not just in India, not just in Tamil Nadu, not just in Salem, not just in the outskirts of Salem. It goes like this. We are currently preparing students for jobs that don't yet exist. முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்குங்க இல்லையா? You think you're getting ready for a job that's waiting for you? No. Final year, final semester, last month தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஜாபே உருவாகுமா இருக்கும். ரோபோட் சைக்காலஜிஸ்ட்னு ஒரு ஜாப் இருக்கு. Can you imagine what that job could be about? An artificially intelligent robot is depressed. How are you going to make it work? Think about it. Robot psychology, robot ethics nu onnu irukku. Who is going to teach you all that? So we are currently preparing students for jobs that don't yet exist, using technologies that haven't been invented. எல்லா சாஃப்ட்வேர் லாங்குவேஜஸும் ரெடியா, எல்லா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ரோச்சஸும் டன்னா, எல்லா மெஷின் லேர்னிங் அப்ரோச்சஸும் ஆல்ரெடி டாக்குமெண்டடா? Yesterday people are acquiring companies that came up with something interesting. The pace of technology, not just in software, everywhere is breakneck. Alice in Wonderland னு ஒரு ஃபேமஸ் புத்தகம் இருக்கு, படிச்சிருப்பீங்க குழந்தையில. அதுல ஒரு ரொம்ப பஞ்ச் லைன் ஒன்று இருக்கு, ரஜினிகாந்த் பஞ்ச் லைன் மாதிரி. அதில் ரெட் குவீன் ஒரு ஆண்டி சொல்லுவாங்க, you have to run as fast as you can to stay in the same place, and to make any progress at all you have to run twice as fast as you can. Foolish-ஆ இருக்கு கேட்க, foolish-ஆ இருக்கு நிலைமை. So continuing, we are currently preparing students for jobs that don't exist, using technologies that haven't been invented. நீங்க இன்வென்ட் பண்ண போற டெக்னாலஜில வர்க் பண்ண போறீங்க நீங்க. What do you mean getting ready for a job? You understand? Using technologies that haven't been invented in order to solve problems we don't even know are problems yet. இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குடா கண்ணா, இந்த ப்ராப்ளமுக்கு இதாண்டா சொல்யூஷன், இந்த சொல்யூஷனுக்கு இதுதாண்டா டெக்னாலஜி, இந்த வேலைக்கு நீ வா அப்படின்னு கூப்பிடுறது அந்த காலம். நீ காலேஜை முடிச்சு வேலைக்கு சேர்ந்து இப்படியும் ஒரு ப்ராப்ளம் வருமான்னு புரிஞ்சு, ரைட், 1 பில்லியன் பீப்புள் ஒரே சமயத்தில் ஒரு பேஜை அக்சஸ் பண்ணினால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் ப்ராப்ளம், என்னோட பிக்சர்ல பாதி செல்ஃபி அந்த ஆள் பிக்சர்லேருந்து வருது அப்படின்னு ஃபேஸ்புக்கில் கண்டுபிடிப்பாங்க. Nowhere else can you find that out because only Facebook has 2 billion users every month. உலகத்தோட பாப்புலேஷனே 8 பில்லியன், 2 பில்லியன் பீப்புள் இதில் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாசத்துல. அந்த மாதிரி ஒரு என்வைரன்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது தான் இப்படியும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குமா, இந்த ப்ராப்ளமுக்கு இப்படி பண்ணினாதான் சொல்யூஷனா, இதுக்கு டெக்னாலஜி அங்கேயும் இல்லையே, நம்ம இன்வென்ட் பண்ணலாமா,
That should be the approach. So I'll finish. We are currently preparing students for jobs that don't yet exist, using technologies that haven't been invented in order to solve problems we don't even know are problems yet. Right? So I am not here to tell you what you need to study. Probably I am here to tell you how you need to study. Shall we start? Wherever you are, நீங்க என்ன மாதிரி ஆளா இருந்தாலும், என்ன வேலை பண்ண போற ஆளா இருந்தாலும், என்ன இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருந்தாலும், என்ன பண்ண ஆசைப்படுறவரா இருந்தாலும், வாட் எவர் யூ டூ, என்ன மாதிரி வேலைக்கு நீங்க போய் சேர்ந்தாலும், என்ன மாதிரி வேலைகளை உருவாக்குற ஆண்டர்பிரனியர் ஆனாலும், அண்ட் wherever you go, எல்லாரும் ஒரே வேலையில் இருக்க போறது இல்லை. அந்த காலத்துல தான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு பியூசி முடிச்சுட்டு வேலைக்கு சேர்ந்தேன், மாலையை மாட்டிண்டு வீட்டுக்கு வரேன், ரிட்டையர் ஆயிட்டு அப்படின்னு அந்த காலம், நம்மளுடைய தாத்தா காலம். ரைட்? இந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது. People change jobs at an average 5 times in their career today in Silicon Valley, in India. So wherever you are, whatever you do, wherever you go, whoever you are, இந்த 3 விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணியே ஆகணும். ஒரு வேலையை சூஸ் பண்ணணும். What am I going to do? How am I going to be useful for society? அப்படிங்கிற ஒரு சாய்ஸ் நீங்க பண்ணி ஆகணும். அந்த வேலையில் வளர்ந்தாகணும். என்ட்ரி பாயிண்ட்ல சேர்ற ஒரு ஃபுட் சோல்ஜரா ஜாயின் பண்ணுவீங்க, பட் soon you'll have to grow, you'll have to progress in that job, whoever you are. Even Mark Zuckerberg, even Bill Gates started by becoming a coder. Bill Gates started by becoming a tester. எவனோ எழுதின சாஃப்ட்வேருக்கு நான் பக் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு ஆரம்பிச்சார் வேலையை. இப்போ எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்காருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். You have to choose a job, you have to grow in that job, and you have to switch jobs. இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரோட இன்ட்ரோடக்ஷனையும் கேட்டேன். நான் வந்து ஃபீல்ட்லேருந்து அகாடமிக்ஸ் வந்தேன்னு ஒருத்தர் சொல்றார். நான் இந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 3 காலேஜில் இருந்தேன்னு இன்னொரு மேடம் சொல்றாங்க. இட்ஸ் நார்மல். It is commonplace that you need to switch, because your personal moral compass might not align all the time with the company that you are working in, with the company's compass. So you'll have to switch. So I have some tidbits. I have done all 3. தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன், வளர்ந்திருக்கிறேன் என்ன நினைக்கிறேன், மாறியும் இருக்கிறேன். அது 3 பத்தியும் I am going to give you some tidbits. இது குட் அட்வைஸ் நினைச்சுக்கலாம். ஏன்னா நான் பண்ண தப்பெல்லாம் நீங்க பண்ண வேணாம் இல்லையா? ரைட்? அந்த தப்பெல்லாம் நீங்க பண்ண வேணாங்கிறதுக்காக குட் அட்வைஸ் நினைச்சுக்கலாம். பட் ஆக்சுவலா இது எதுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு புது தப்புகள் பண்ணுவதற்கு ஒரு சான்ஸ். ரைட்? நான் தப்பு பண்ணதெல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா you are no different than me. Only when I clear the path for you, here are more mistakes for you to do. That is how you should look at it. Right? Life is filled with mistakes. Just ensure you don't do the same mistakes Alexander the Great did. Then you are not growing up. இல்லையா? We are born. எல்லாரும் பிறக்கிறோம். Did you have a choice about your parents? எந்த அம்மா அப்பாவுக்கு பிறக்கணும்னு சாய்ஸ் இருந்ததா? உணர்ச்சி வசப்பட்டு இந்த சான்ஸே கிடைச்சா கூட இந்த அம்மா அப்பாவுக்கு தான் பிறக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்களா இருக்கும்? பட் சாய்ஸ் இருந்ததா? இல்லை. None of us have a choice about the family we are born in. That also means the city we are born in, the town we are born in, the country we are born in, the government that is ruling the country we are born in. No choice. We are taken to school. எந்த குழந்தையாவது ரொம்ப ஆசையா இந்த இடத்துல கர்ச்சீஃப் பின் பண்ணிக்கிட்டு லஞ்ச் பேக்கை தூக்கிக்கிட்டு நானும் வரேம்மா என்னை கூட்டிட்டு போன்னு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் போய் நின்று இருக்கீங்களா? இல்லை. மூக்கு ஒழுகிக்கிட்டு அழுதுகிட்டு வேண்டா வெறுப்பா இழுத்துட்டு தான் நம்ம we all go to school. We are taken to school. Which one of us liked the school? Tell me. They'll tell me frankly. No, I didn't like. I didn't like school even before I knew that was called school. Yeah. So even Harry Potter didn't like school. Of all people, even Harry Potter didn't like school. He liked the vacation more than the school. So we are all taken to school. Not much choice. Choice இருந்ததா? இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்தா இவ்வளோ பெரிய ஆளா இருக்கலாம், அந்த ஸ்கூல்ல தான் எனக்கு கிடைச்சது என்ட்ரன்ஸ், எல்லாம் நோ சாய்ஸ். அதுக்கப்புறம்
5th ஸ்டாண்டர்ட் 6th ஸ்டாண்டர்ட் 8th ஸ்டாண்டர்ட் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஒரு அப்போவே குத்திடுறாங்க முத்திரை. காமர்ஸ் குரூப், சயின்ஸ் குரூப், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப், மேத்ஸ் குரூப், நீ என்னவா ஆக போற? ஒன்று என்ஜினியர், இல்லைனா டாக்டர், இல்லைனா மூணாவதா ஒன்று, ரெண்டும் கிடைக்காததுனால அப்படின்னு. இப்போவும் அப்படித்தானே? எவ்வளோ ஒரு பரிதாபமான சுச்சுவேஷன் பாருங்க. இந்த ஸ்லைடை நான் 30 வருஷம் முன்னாடி போட்டிருக்கலாம். உண்மை. இன்றும் அது உண்மைனா எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கோன்னு பாருங்க. Aren't you feeling pain? This slide doesn't need a time stamp அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வருத்தமா இல்லையா? வேற வேற ஸ்ட்ரீமா இல்ல? வைரமுத்து எப்படி உருவாவான்? ரஹ்மான் எப்படி உருவாவார்? ரெண்டு பேருக்குமே மரியாதை. வைரமுத்து எப்படி உருவாவார்? Right? If this is how our parents and you all when you grow up are going to stamp early in life that you are engineer material, you are doctor material, you are accountant material அப்படின்னு நம்ம ஸ்டாம்ப் குத்திட்டு இருந்தோம்னா how will we progress? And we had very little choice. When our mom and dad told us இதில் தான்டா சம்பளம் ஜாஸ்தி, இதுலேயும் சாஃப்ட்வேரில் நிறைய அள்ளி தருவாங்கடா, இதை படிச்சிடுறீ. கரெக்ட்? அதுக்கப்புறம் 11th 12th குரூப் படிக்க சொன்னாங்க. அல்லது 12th முடிச்சப்புறம் காலேஜ்லையும் டிப்ளமாலையும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படி, எலக்ட்ரானிக்ஸ் படி, மெக்கு படி. மெக்கு தான் உலகத்தில் பழமையான டிபார்ட்மெண்ட்டு, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் மாடர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டு. என்னதான் சாஃப்ட்வேர் பண்ணாலும் ஹார்ட்வேர் வேணும், ஹார்ட்வேர் தான் ரிலவெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு நம்மளை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி. ஒரு அங்கிள் இருப்பார் நம்மளுக்கு, முன்ன பின்ன பார்த்துருக்க மாட்டோம், அவரை வரவே மாட்டார். ஃபேமிலி மீட்டிங்ஸ்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது. பொண்ணு 12வது முடிக்கிற சமயத்தில் வந்துடுவார். துபாய் அங்கிள்னு பேர் வச்சிருக்கேன் நான் அவருக்கு. என்ன இந்த காலேஜில் இதை படி, இதுக்கு தான் மவுஸ் ஜாஸ்தி அப்படிம்பார். இஸ் he up to date? We don't know, but we make that mistake. So we are driven all along, not much of a choice all along. பிறக்கும் பொழுது, ஸ்கூல் சேரும் பொழுது, கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணும்போது, அப்புறம் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணும்போது we have very little choice. Now you have a choice. எங்கு வேலை தேடுவது அப்படிங்கிறதுல you have a choice. Choose wisely. This is probably the first time two very good companies, equally good companies will come offering a job, giving a pay package, giving an opportunity to grow, opportunity to be meaningful to society. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் எனக்கு சாய்ஸ் எடுக்க டைம் இருக்கு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. யூஸ் இட் வைஸ்லி. ஜான் ஹாலண்டுங்கிறவர் 1950s he created a model. He analyzed people and said most people fall in these kinds of personality categories. ரியலிஸ்டிக் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிசிக்கலா பிராக்டிக்கலா எல்லாத்தையும் தொட்டு பார்த்து சேர்த்து சேமித்து உருவாக்கி பண்ற பழக்கம் அவங்களுக்கு இருக்கு. அவங்கள டூவர்ஸ் அப்படிங்கலாம். They are the realistic people. They do. And then there are investigative people. They think. So ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அது எதனால் அப்படி நடக்கிறது, இன்னும் என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணினா அதை உருவாக்க அந்த மாதிரி திருப்பி கொண்டு முடியும். How can I recreate something? Sherlock Holmes kind of people, துப்பறியும் சாம்பு kind of people who try to get into the reasoning. Why did something happen like that? They are the thinkers. And then there are the artists who create something great out of just clay, out of just paint, out of just paper and pencil and color and threads and so on. From nothing, something great. Uruvakara people. They are the artists. They create. And then there are the socially minded people. Altruists அப்படிங்கலாம், philanthropists-ங்கலாம். அவங்களுடைய உள்ளுணர்வே என்எஸ்எஸ்ல என்ன பண்ணலாம், கல்வி அறிவில்லாதவங்களுக்கு என்ன சொல்லி தரலாம், பண உதவி எப்படி பண்ணலாம், பிளட் டொனேஷன் பண்ணலாமா அப்படின்னு அந்த ஹெல்பிங் மென்டாலிட்டி, அவுட் கோயிங் ஹெல்பிங் மென்டாலிட்டி இருக்கிற பீப்புள். தே ஆர் தி சோஷியல் பீப்புள். அண்ட் தென் தேர் ஆர் தி என்டர்பிரைசிங் பீப்புள், தி பெர்சுவேடர்ஸ். ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் பற்றி அதை சொல்லுவாங்களாம். அவர் ஐஃபோனையும் ஐபாடையும் காட்டிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ள ப்ரோட்டோடைப் ரெடி பண்ணி வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாராம். இன்ஜினியர்ஸ்லாம் உட்காந்துருப்பாங்களாம் வாய் திறந்துக்கிட்டு, டிசைனர்ஸ்லாம் உட்காந்துருப்பாங்களாம், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பாங்களாம், மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் உட்காந்து கவனிச்சுட்டு இருக்குமா. எஸ் எஸ் எஸ்ன்னு இவர் சொல்லிட்டு அவங்களும் யா யா யான்னு சொல்லிட்டு கோஷம் விடுவாங்க.
ஓகே சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் பார்த்துன்னு மொழிப்பாங்க. ஏன்னா கமிட் பண்ணி தொலைச்சிட்டோமே, இது எப்படி பண்ண முடியும், இது 2 மாசம் வேலையாச்சே, 2 நாள்ல கேட்கிறாரே அப்படின்னு. அப்ப எங்கடா போச்சு புத்தி அப்படின்னா, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் had that persuading mentality. They called it RDF, reality distortion field. நிச்சயம் உங்க வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒருத்தரை மீட் பண்ணிருப்பீங்க. அவர் இருக்கும்போது தண்ணியில நடக்க முடியும், நெருப்பில் கைவிட முடியும், ஏன்னா அவர் சொல்லிட்டார் உங்களை. பட் அவர் நகர்ந்து போயிட்டார்னா, அந்த மாயை மழுங்கிடுச்சுன்னா, you lose it all. I'm sure you all have one person. In fact, it's good to have one person like that in your life, because that is where you push yourself. That is where you lift yourself by your shoelaces. Mudiyuma? Can you lift yourself up by your shoelaces? And all irundha mudiyum. Right? So it's good to get somebody like that. That's the enterprising persuader type, who goes out, talks, convinces, makes. நல்லவனா இருந்தா நல்லது, அவன் நெகட்டிவா இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, கத்தியை எடு சொருகிக்கொள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவான். நீங்க அர்த்தம்ன்றீங்களா இருக்கும். அதான் பெர்சுவேஷன், தி ஆர்ட் ஆஃப் பெர்சுவேஷன். And then there are these conventional people. We all need those people. இவ்வளவு அழகான இடம் நடந்துட்டு இருக்குன்னா 25 பேர் இன்விசிபிளா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அரேஞ்சிங் சேர்ஸ்லேருந்து, எலக்ட்ரிக்கல் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கறதுலேருந்து, ப்ரொஜெக்டர் 2 ப்ரொஜெக்டர்லையும் சைமல்டேனியஸாக வர்றதுலேருந்து, தே ஆர் தி ஆர்கனைசர்ஸ். தே மேக் திங்ஸ் ஹேப்பன். So I am sure all of you, when I gave you that introduction about who they are, ஏய் இது நாம் போல இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணிருக்கும். அட்லீஸ்ட் 1-2 தோணிருக்கும். சில பேருக்கு 3 தோணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 6 ஐட்டம்ல you are 3 kinds of people. Most of you have 1 solid and then 2 secondary. Unfortunately, our schooling system doesn't have thinking class, creating class, persuading class, doing class. We have maths class, science class, physics class, right? Power electronics class. If our system had been molded on this structure, ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன், நான் யார், நான் என்னவாக என்னை படைத்துக் கொண்டால் உலகத்திற்கு உதவியாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து பார்த்திருந்தா இன்னும் உதவியா இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். So just a sample. Are you inquisitive? Are you analytical? Are you scientific? Are you observant? Are you precise? Can you think abstractly? Can you solve math problems? Can you understand physics theories? Can you do complex calculations, use a microscope, interpret formulae? Do you explore ideas, use computers, work independently, perform lab experiments, read journals, analyze data? Only some kinds of people do this. But are you, can you, do you அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வகுப்பு முறை இருக்கு. இந்த மாதிரி ஆளா நீங்க இருந்தீங்கன்னா, you are investigative, which means you have a very good career waiting for you as a mathematician, as an engineer, as a physician, as a biologist, as an architect, as a doctor. This analysis is not being done for us when we step in அந்த வேகமா போற அந்த வண்டி. 12வது முடிச்சியா, வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணுமா, அடுத்தது காலேஜ் முடி. காலேஜ் முடிச்சியா, வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணுமா, நல்ல வேலை தேடு. நல்ல வேலையில் இருக்கியா, வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணுமா, ரைட்? சோ இந்த வண்டி ஓட்டத்திலே இருக்கே ஒழிய we are not doing this analysis. Okay, look at this. Are you friendly? Are you helpful? Are you idealistic and outgoing? Are you understanding? Can you teach others? எல்லாருக்கும் வராது அது, ரொம்ப கம்மி பேருக்கு தான் வரும் அது, அதுவும் 60-65 வருஷமா பண்றதுக்கு. Can you teach others? Can you express? Can you express yourself clearly? Can you lead a group discussion? Can you mediate disputes? Can you plan and supervise? Can you cooperate? Do you work in groups? Do you help people with problems? Do you participate in meetings? Do you volunteer service? Do you plan team sports? இந்த மாதிரி ஆளா இருந்தீங்கன்னா you are the social type. You should become a teacher. You should probably become a counselor, a coach, a social worker, a self-help guru, a librarian perhaps. Unfortunately, one of the unsung characters in any academic institution.
Is there a librarian here? Can he stand up? Can she stand up? Okay, probably she is busy. Good. Activist, self-help, இப்படிங்கிற career choose பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஏதுவா இருக்கும். It's not about what you have studied, what you have crammed your mind with. It's about where it wants to flow out and do good. Right? Next. So that's the model, RIASEC. Try to read up about it. It's not too late. When choosing your career, இந்த ஊரை விட்டு எங்கேயாவது பெரிய கம்பெனியில் நல்ல வேலை வாங்கணும் அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த RIACCல எனக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இந்த ஊர்லேயே பக்கத்தில் ஸ்டீல் பிளான்ட்ல இருக்கிற பாழடைஞ்ச ஏர்போர்ட் கிட்ட இருக்கிற ஒரு சின்ன கம்பெனியில் ஆரம்பிச்சா கூட யூ வில் க்ரோ வெரி ஃபாஸ்ட். தட் இஸ் த சீக்ரெட் டு சக்சஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னொரு அப்ரோச் பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. நான் என்ன ஆகணும்னா நான் யாரா ஆறுது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு இன்னொரு அப்ரோச் வேணும்னா இப்படி பார்க்கலாம். வாட் யூ லவ். என்னோட பர்சனல் கேஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு பாஸ்கெட் பால் விளையாட ரொம்ப பிடிக்குங்க. சேலம் ஸ்கூலில் நான் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன், அவார்ட்லாம் வாங்கியிருக்கேன். ப்ரோக்ராமிங் பண்ண எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கேமிங், ஐ எம் அ கேமர். ஐ பிளே ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஷூட்டர் கேம்ஸ், நவ் மொபைல் கேம்ஸ். ஐ எம் அ ஆக்டிவ் கேமர். I also like learning new stuff. I like talking about wildlife, right? Environmental protection பத்தியும் அதெல்லாம் பத்தி பேசுறதுக்கும் எனக்கு ஃப்ளோரா ஃபவுனா பத்திலாம் பேச பிடிக்கும். That's what I love. ஆனால் what comes easily to you? இது பாருங்க, எனக்கு டீச்சிங் வைல்ட் லைஃப் பிடிக்குமா இருக்கும், பட் அது எனக்கு ஈஸியாக வருமா? காட்டுக்கு நடுவில் போகணும், புல்லு முள்ளெல்லாம் தாண்டிக்கிட்டு போகணும், எதிரில் சிறுத்தை புலி வந்தால் கூட அதை பற்றி நோட்ஸ் எழுதுக்கிறதுக்கு தைரியம் வேணும், ஓடி போகாமல். வருமா? So what comes easily to you? எனக்கு வந்து connecting with people, thinking creatively, evangelizing, ஒரு ஐடியாவை பற்றி மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல எனக்கு நல்லா வரும். ப்ராப்ளம் சால்விங், ரைட்? ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது யோசிக்கிறதுக்கு. தட்ஸ் த செகண்ட் திங். வாட் கம்ஸ் ஈஸிலி டு யூ. இது ரெண்டுக்கும் ஓவர்லேப் இருக்கு. 100% ஓவர்லேப் கிடையாது, ஒரு ஓவர்லேப் தான் இருக்கு. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வாட் பேஸ் யூ வெல். எதில் துட்டு வரும், பணம் எதில் கிடைக்கும். டீச் பண்ணால் பணம் கொடுப்பாங்க, கோடிங் பண்ணால் பணம் கொடுக்காம, ரைட்டிங் நல்லா எழுத்து எழுதினா, கதைகள் எழுதினா, ஆர்டிகல்ஸ் எழுதினா பணம் கொடுப்பாங்க, எவாஞ்சலைஸ் பண்ணினா பணம் கொடுப்பாங்க. தட் பேஸ் மீ வெல். ஸோ வாட் ஆர் த ஓவர்லேப்ஸ்? பிடித்ததும் வாட் கம்ஸ் ஈஸிலி டு யூ, எனக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக வரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் ஓவர்லேப் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் சஸ்டைனபிள். அதில் துட்டு வராது. உங்களுக்கு நல்லா வருமா இருக்கும், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா இருக்கும். நம்ம பட்டக்கோவில்னு இருக்கா ஒரு கோவில், அந்த கோவில் ஹனுமார் இருப்பார் இந்த பக்கம், இந்த பக்கம் ஒரு விஷ்ணு கோவில் இருக்கும். தெரியுமா அந்த இடம்? ஆனந்தா கொஞ்சம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நானும் இந்த ஊர் தான். சொல்லுங்க, தெரியும் இல்லையா? அந்த கோவில்ல நான் 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்பொழுது அந்த பட்டக்கோயிலின் நிழலில் ஒருத்தர் KR பெயிண்டிங் ஒர்க்ஸ்னு பெயிண்ட் பண்ற ஒருத்தர் இருந்தார். He was a painter. He will do boards. இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் வந்துடுது. அந்த காலத்தில் எல்லாருக்கும் அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணுவார். விஜயகாந்த் பெயிண்ட் பண்ணணும்னா சகப்பு கலர் பெயிண்ட்லேயே மூஞ்சி ஃபுல்லையும் வரைஞ்சிருவார். டார்க் ரெட், ரைட் ரெட், ரெட், கிரீன் அப்படி போட்டு முடிச்சிருவார். He was a painter. 3rd ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். I have finished college. I have a son who is about to get into a job. KR Painting Works. He's still there. Why? It's something he loves to do. It's something that comes easily for him, but it stopped paying well. இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஓவர்லேப் பாருங்க. What you love and what pays you well. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அது உங்களுக்கு நல்ல துட்டும் வரும் தெரியும், ஆனா பண்ண தெரியாது. ரைட் இல்லையா? என்ன பண்ணுவீங்க? முதல் மாச சம்பளம் சந்தோஷமா வாங்கலாம், அதுக்கப்புறம் பிரின்சிபல் கூப்பிட்டு கேட்டுருவாரே, CEO கூப்பிட்டு கேட்டுருவார்ல. So it is not potentially miserable. It will give you a hard time in your life. Correct? Look at the third overlap. What comes easily to you and what pays you well. Right? பாட்டிலுக்கு மூடி போடுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியா வரும். பக்கத்தில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிருக்கோம், நிறைய பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வந்துட்டே இருக்கும், மூடி போட்டுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த சார்லி சாப்ளின் மாடர்ன் டைம்ஸ்ங்கிற ஒரு படம் இருக்கு. மூடி போட்டுட்டே இருப்பார், போட்டுருப்பார், துட்டும் வரும்.
It will suck the soul out of you. You will become an automaton. Correct? So, look at all these. Each of you, I am sure, have some things that come naturally to you, some things that you know pays well, and something that you know you love doing. So, aim for that sweet spot. எனக்கு நல்லாவும் வரும், எனக்கு பண்ணவும் ரொம்ப பிடிக்கும், துட்டும் கொடுக்குறாங்கப்பா. Right? So, look, spend some time. எத்தனையோ விஷயத்துக்கு எவ்வளவோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம். Spend some time looking at these three circles that depend exactly on your personality. Find that sweet spot. ஜப்பானீஸ்ல வந்து இதுக்கு பேரு இக்கிகாய் அப்படின்னு பேர், இந்த பர்டிகுலர் ஸ்வீட் ஸ்பாட்டுக்கு. இந்த இக்கிகாய்னா ஜப்பானீஸ்ல என்ன மீனிங் தெரியுமா? What makes you wake up in the morning அப்படின்னு பேரும். ரைட்? என்ன ஒரு தத்துவம் பாருங்க. What makes you wake up in the morning? பெட்ல இருந்து கண்ணு திறந்துச்சு, எழுந்துக்கணும்னு ஒரு துடிப்பு எதனால வருது அப்படின்னா, இந்த மூணுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்வீட் ஸ்பாட்ல நீங்க உங்க கரியரை அமைச்சிட்டு இருக்கீங்கிறதுனால மட்டும் தான் வருது. அதான் பாயிண்ட் இல்லையா? So aim for ikigai. So மூணாவது டிப் ஃபார் சூசிங், என்ன மாதிரி வேலை சூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு. அதாவது இது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாதான்னு நினைச்சிருப்பீங்க முதல்ல சொன்ன ரியாசெக்ல. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒத்து வராது, சர்க்கிள் போடுறதெல்லாம் வீட்டில் நிறைய கோலம் போட்டாச்சுன்னா அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம் இல்லையா? இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது மூணாவது ஸ்டூல், முக்காலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இந்த முக்காலியில வந்து இந்த மாதிரி 3 கால்கள் இருக்கு. 1 2 3. ஸோ முதல் கால் என்னன்னா, இந்த வேலையில் என்னுடைய மானிட்டரி பெனிஃபிட் என்ன, எனக்கு இந்த வேலையிலேருந்து சம்பளம் எவ்வளோ வருது, ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் எவ்வளோ வருது, ஃப்ரீயாக லஞ்ச் கொடுக்குறாங்களா, கார் டிரைவர் அமைத்து கொடுக்க போகிறாங்களா, இன்டர்நெட் கார்டு கொடுக்க போகிறாங்களா, எனி நான்சென்ஸ், ரைட்? எனி கைண்ட் ஆஃப் பெர்க் ஆர் டைரக்ட் மணி. What is the monetary benefit I have from this job is one thing to look at. It's only one thing to look at. What's the second thing? On job responsibility. A very easy way to find out if your job is a responsible job, 3 நாள் சொல்லாமலாம் லீவ் போடுங்க. எங்க போயிட்டு 3 நாளும் யாராவது கேட்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, you are probably invisible, you don't even exist in the organization. Right? சொல்லாம ஒரு நாள் லீவ் போட்டா அன்னைக்கு சாயங்காலமே 4 மெசேஜ் வந்ததுன்னா probably you are doing something meaningful. So அதுதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஆன் ஜாப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எத்தனை பேருடைய வேலை என் மேல் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு, எத்தனை விஷயங்களை என்ன மேனேஜ் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க, கிரிட்டிக்கல் பாத், ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட கிரிட்டிக்கல் பாத்ல எனக்கு வேலை கொடுத்துருக்காங்களா, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் லெக் ஆஃப் அ ஜாப். த தேர்ட் லெக், லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த ஜாப்ல எனக்கு புதுசா கத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா, அல்லது ஏற்கனவே கத்துன்றத அசப்போட்டா மாவரைச்சா போருமா, சம்பளத்தை கொடுத்துட்டே இருக்க போறாங்களா? So these are the 3 things you should look for in any job. சம்பளம் கம்மியா இருந்தா கூட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நல்ல லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடைச்சா, எஸ், ப்ராபப்லி இட்ஸ் a good thing, பிகாஸ் கொஞ்ச நாள்லயே சம்பளம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏறிடும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்ப இல்லைன்னா கூட லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்ததுன்னா கொஞ்ச நாள்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துடும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தட்ஸ் அ ட்ரையாங்கிள். த முக்காலி இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல். இட்ஸ் அ லெசன் மை பாஸ் டாட் மீ when I was talking to him about jobs. He said, when offering a package to somebody who you are recruiting, you are not offering a pay package, you are offering a stool package. You are offering them an opportunity, you are offering them a learning opportunity, you are offering them monetary benefits, and you are offering them responsibility. So இது மூணையும் பேலன்ஸ்டா இருக்கான்னு பார்த்து வேலையை சூஸ் பண்ணுங்க. அகைன், இங்கேருந்து எப்படா கிளம்புறது சொந்த ஊர்ல இருந்து, எப்படா பெங்களூருக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் போறதுன்னு பார்க்காம, இந்த ஊரிலேயே அழகான ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிற வேலைகள் இருக்கின்றன, அதை தேடுங்கள். நிறைய பேர் வந்து சென்னை சேலம்க்கு திரும்பி வந்திருக்காங்க உங்களோட ஃபேக்கல்டி. Follow in their footsteps is what I feel. So whoever you are, whatever you do, wherever you go, we have finished choosing. Now I am going to give you 6 tips on growing. Let's see. The first one is the 80-20 rule. Mana mental manadil. கேட்டிருக்கீங்களா?
அந்த டியூனை போடுறதுக்கு ஏஆர் ரஹ்மானுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க? கெஸ். 5 hours? 15 days? Less than that? 5 minutes? Probably. You're right. So he probably was in the airplane. He went to the toilet. He was just drumming his hands on the wash basin. In 5 seconds, he got that tune. பின்னையே ரஹ்மான் 5 செகண்ட்ஸுக்கு ஒரு தடவை டியூனா எடுத்து நிமித்த மாட்டேங்கிறாரு? எத்தனை பாட்டுகள் பண்ணியிருக்கலாம் 5 செகண்ட்ல ஒரு டியூன் வரும்னா? ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு? ஏன்னா அவரை கூப்பிட்டு கேட்டீங்கன்னா கோவம் வந்துடும் அவருக்கு. ஏன்னா பாட்டு பண்றதுங்கிறது சும்மா பாத்ரூம்ல உட்காந்து தட்டுறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வாய்ஸ் தேடணும், போஸ்ட் ப்ராசஸிங் பண்ணணும், டைரக்டரோட ரூம் போட்டு உட்காந்து யோசிக்கணும், விஷுவல்ஸ் யோசிக்கணும், செட் யோசிக்கணும், வாட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னு பிளான் பண்ணணும், இதுக்கு என்ன பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஃபோர்கிரவுண்ட் ஆடியோன்னு யோசிக்கணும், சாங் ரைட்டரோட டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அப்பதான் இட்ஸ் அ ஃபுல் சாங். But if you are a person who likes to do something, if you foolishly think my career can be based on that something, there is no greater fool than you. Because காலேஜ்லையும் இந்த மாதிரி அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லையும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத, உங்களுக்கு பிடிக்காத, உங்களுக்கு இப்போ ரிலவன்ஸ் இல்லாத நிறைய விஷயங்களை தள்ளி வச்சுட்டு அப்படியே அந்த திருக்குறள் மாதிரி எடுத்து சுருக்கமாக அழகாக சொட்டு மாதிரி கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. But the nonsense you have to go through to do even a little creative effort in real industry, you can't believe how bad it is. 80-20 rule nu solluvaanga, Pareto's principle nu solluvaanga. 80% of all jobs suck. யோ இதுக்கா நான் சைன் அப் பண்ணிக்கிட்டேன், இந்த வேலைக்கா நான் வந்தேன். கூகுளில் ஒர்க் பண்ணுற பெரிய எம்ப்ளாயி கேட்டால் கூட 80% of the time I am doing junk work அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும், என்ன அழகான வேலைகள் வந்தாலும், 80% of the time சரௌண்டிங் ஜங்க் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மனசை தேர்த்திக்குங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். நம்பர் 2, பிளான் அஹெட். சாஃப்ட்வேர்லாம் பிளானிங்கே தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டோம், சாஃப்ட்வேரில் பிளானிங் தப்புன்னு சொல்கிறது தப்பு. ஆனால் பிளான் பண்ணி நடக்கும்னு நினைக்கிறதும் தப்பு. ரைட்? அது நெசசரி ஈவில் மாதிரி. பிளானிங்கும் பண்ணணும், சொதப்பவும் தெரிஞ்சுக்கணும், அப்படி தான் நடக்குது. பட் யூ ஆல்வேஸ் ஹாவ் டு பிளான் அஹெட். எங்களுக்கு ஒரு சின்ன தம்ப் ரூல், எங்களுடைய சிஇஓ சொல் தந்த ஒரு தம்ப் ரூல் நாங்கள் ரொம்ப இன்டர்னலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். அந்த தம்ப் ரூல் வந்து இது: லீட் மோர் தேன் லேக். அதாவது உங்களுக்கு இப்போ 10 மணிக்கு ஆரம்பம்னு சொல்லியிருந்தாங்களா? சொன்னாங்களா? எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பித்தோம்? 10:45 ஆரம்பித்தோமா? ரைட்? ஸோ எங்கள் ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஒன்று நடக்க போகுதுன்னா, ஜூலை 15ஆம் தேதி இவெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட் லான்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, 3 நாள் தள்ளி போகுதுன்னா, ஜூலை 15ஆம் தேதி காத்தால 3 நாள் தள்ளி போகுதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நாட் அக்செப்டபிள். தட் இஸ் நாட் ப்ரொஃபஷனல். ஜூலை 14ஆம் தேதி நைட் சொல்லாமா? நாட் அக்செப்டபிள், நாட் ப்ரொஃபஷனல். ஸோ எங்களோட ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? லீட் ஷுட் பி மோர் தேன் லேக். 3 நாள் தள்ளி போகுதுன்னா 3 நாள் முன்னாடியாவது சொல்லி தொலைச்சிரு. தட் இஸ் அக்செப்டபிள், தட் இஸ் லாஜிக்கல். ஸோ 45 minutes டிலே ஆக போகுது இந்த மீட்டிங் அப்படின்னா 9:15 சொல்லியிருக்கணும் உங்களுக்கு. கண்ணுங்களா, 45 minutes தள்ளி போகுது அப்படின்னு. ஸோ that is an important internal rule that we kept for ourselves. When you want to grow, these are all good professional rules you can internalize. நிச்சயம் ப்ராஜெக்ட் பிளான் பண்ணி நடக்க போவதில்லை. கரெக்ட் டைமுக்கு ஆரம்பிக்கிறது முக்கியமா, நல்ல பேச்சாளர்கள் அழகான விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல போறாங்களே அது முக்கியமா? நிச்சயம் இதுதான் முக்கியம். பட் we could have been a little more courteous, a little more professional in telling you that it's going to be n seconds late, n minutes late, n+1 minutes ahead of time. Got it? Engineers, you would have got it. Next one, something that's boiling inside me all the time is, I am homeschooling my son, by the way. I took him out of school after 8th standard and I have homeschooled him since then. நானே அவனுக்கு கரிக்குலம் கொடுத்து அவனை படிப்பு சொல்லி தந்துட்டு இருக்கேன் வீட்டில். முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, மார்க் வாங்குவது எப்படி,
பக்கத்தில் இருக்கிறவனோட ரொம்ப நல்லா பண்றது எப்படி? எல்லாம் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க. இந்த எக்ஸாம் கூட சேர்ந்து போவாங்களா இருக்கும். இந்த பிளேஸ்மெண்ட் சீசன் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ மட்டும் அந்த இடத்துல என்ன இன்டர்வியூவில் என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா பயங்கர நண்பர்களாக இருந்தாலும் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேலை உனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா, என் சீட்டை நீ வாங்கிட்டேன்னா, இது கரியர், இது வாழ்க்கை. திஸ் காம்படிஷன், ரெண்டு கை சேரணும்னா அந்த மாதிரி தான் நம்ம நினைக்கிறோம், இந்த மாதிரி நினைக்கிறதே இல்லை. ஸோ குரூப் ஸ்டடி, ப்ராஜெக்ட் ஒர்க், சம்திங் தட் யூ கேன் கம்பைன். இன்னொருத்தனோட ஸ்ட்ரென்த்தும் உன்னுடைய வீக்னஸை மறைக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்தும், உன் ஸ்ட்ரென்த் அவனுடைய வீக்னஸை மறைக்கிற மாதிரி ஒரு டீமை ஜாயின் பண்ணி பல டீம்களை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண வச்சு, நிறைய காலேஜஸில் அது பண்ணுறதில்ல. இஃப் யூ கேன் கிராக் தட் ஏர்லி இன் லைஃப், இட் வில் பி அ வெரி குட் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் யூ டு க்ரோ இன் எனி ஜாப். ஏன்னா காம்படிஷன்ங்கிறது ஸ்கூல்ஸ்லையும் காலேஜஸ்லையும் பக்கத்தில் இருக்கிற பெஞ்சோட, பக்கத்தில் இருக்கிற சேரோட. உலகத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா காம்படிஷன்ங்கிறது பக்கத்தில் இருக்கிற கம்பெனியோட. இங்க கோஆபரேஷன் பண்ணாதான் அங்க காம்படிஷன்ல ஜெயிக்க முடியும். இங்க காம்படிஷன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவன் வரவே வேணாம், நீங்களே மண்ணை போட்டு மூடிட்டுருவீங்க இல்லையா? ரைட்? ஸோ லேர்ன் ஹவு டு கோஆபரேட், ஹவு டு கொலாபரேட். உருப்படணும்னா, முன்னேறணும்னா, க்ரோ பண்ணணும்னா லேர்ன் ஹவு டு கொலாபரேட். கேள்வி கேட்க தெரிஞ்சுக்குங்க. எல்லாத்தையும் ஏன் 5 வை அப்படிம்பாங்க. எதை வேணா 5 வை கேட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மரியாதையா, அதுக்கு தான் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லின்னு போட்டிருக்கேன். அப்படி கேட்கக்கூடாது. ரைட்? ஏன் ஐயா, ஏன், அது ஏன் அப்படின்னு 5 வை கேட்டீங்கன்னா யூ கேன் கம் டு த டீப்பஸ்ட் ரீசன்ஸ் அண்ட் எசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் ஆஃப் எவ்ரிதிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறோம். ஏன்னா நம்மளுடைய பாடமுறைகளும் வழித்திட்டங்களும் ரெடியா இந்த வாமிட் பண்ணா அந்த வாமிட் கொடுத்தா 2 ரியாக்ஷனும் மிக்ஸ் ஆகி கரெக்டாக ஆகிடும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். கொஸ்டின் பேப்பர்ஸும் ஆன்சர் பேப்பர்ஸும். உலகத்தில் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸே கிடையாது. அதனால தான் ஆன்சர் பண்ண தடுமாறுறாங்க. ரைட்? ஸோ கெட் அவுட் ஆஃப் தட் கொஸ்டின் ஆன்சர் மோட் அண்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் தட் டோன்ட் ஹேவ் ஆன்சர்ஸ். கெட் டு த 5th why. This is not me, just a picture. ஸோ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்னன்னா, 8ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா பாடுற ஒரு பையன் இருக்கானா இங்க? ஐம் ஷுர். ரொம்ப நல்லா மதுரமா பாடுற ஒரு பையன், ரொம்ப அழகா படம் வரைகிற ஒரு பெண் நிச்சயம் இருப்பாங்க இங்க. ஆனா 8ஆம் கிளாஸோட போயிடுச்சுங்க, அதெல்லாம் பண்றது இல்லை, இப்ப டைம் இல்லை அப்படின்னு பண்றீங்களா? காலேஜ் வரைக்கும் பண்றவங்க கூட இருப்பீங்களா இருக்கும். ரொம்ப நல்லா பாடுவான் அப்படின்னு வேலைக்கு சேருவான், எல்லாம் மறந்துடுவான். ஏன்னா வேலையில் முன்னேறுவது எப்படின்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான்னா, மற்றதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இதில் இன்னும் டீப்பாக நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணினா நான் முன்னேற முடியும்னு ராங்கா நினைச்சிட்டு இருக்கான். வாட் காட் யூ ஹியர்? இந்த வேலைக்கு உன்னை எது கூட்டிக் கொண்டு வந்தது? அந்த ஹாபியும் தான். தட் ஹாபி ஆல்சோ brought you here அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க. ஒரு ஃபேமஸ் ஜென் போயம் ஒன்று இருக்கு. அந்த போயம்ல வந்து ஒரு மாங்க் வந்து கேட்கிறார் குருட்ட, வாட் ஆஃப்டர் என்லைட்டன்மெண்ட்? எனக்கு ஞானமும் அந்த பின்னாடி அந்த சக்கரமும் வந்தப்புறம் வாட் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு அவர் குரு சொல்றார், பிஃபோர் என்லைட்டன்மெண்ட் சாப் வுட் ஃபெச் வாட்டர். ஞானம் முக்தி கிடைப்பதற்கு முன்னாடி மரம் வெட்டு, தண்ணீரை கீழிருந்து மேலே இறைத்து கொண்டு வந்து கொடு. Before enlightenment, chop wood, fetch water. After enlightenment, chop wood, fetch water. எது உன்னை இங்கே கொண்டு வந்ததோ அதை நீ கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் இங்கிருந்து நழுவி கூட விழ சான்ஸ் இருக்கு. என்னமோ என்லைட்டன்மென்ட்னா ஒரு புது பதவி மாறியும் அதுக்கு வேற கேம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு. யூ ஆர் ஹூ யூ ஆர், along with the bad habits, along with the hobbies, along with all the distractions. Continue to be that true to who you are. உங்களோட எசன்ஸ் என்னங்கிறதோ, அதனால தான் அந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. படிப்பு, நான் இன்னைக்கு கூட 1.5 hours I play basketball every day. Somehow find the time, every morning I go, I play basketball. Am I going to win some competition? No, but it clears my mind. Each of us will have something that clears our mind. I hope it is not scrolling through Facebook, because you will have a very strong thumb
nothing else. இல்லையா? So that is growing in the career you choose. The last three things is about switching jobs. நிச்சயம் வேலை மாற போறீங்க இல்லையா? 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமோ 10 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமோ அதை பத்தி மூணே விஷயம் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நான் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு வேலை கிடைத்ததுன்னா, இந்த வேலையில் இருக்கேன்னா, இப்போ புது வேலை எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா, அதே 3 கால்களை ஞாபகம் வச்சுக்குங்க. 2 காலாவது பெட்டரா இருக்கா? Is it paying me more? Is it giving me a better learning opportunity? I am okay if the responsibility is lesser. Is it greater responsibility? It is greater learning opportunity. I am okay if the pay is lesser. So 3இல் 2 கால்களாவது எனக்கு சாதகமா இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தீங்க. பே பேக்கேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாம்பான்னு மனசு அதுலயே வச்சு நிறைய பேர் கரியர் சூசைட் பண்றாங்க. If you can choose it right, on the other hand, எந்த 3 கால்ல 2வது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய switches will be meaningful. யாராவது என்கிட்ட வந்து நான் இந்த கம்பெனியை விட்டுட்டு போறேன், அந்த கம்பெனி ஜாயின் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கேள்வி தான் முதல்ல கேட்பேன் நான். Is it a push or a pull அப்படின்னு கேட்பேன். அது என்னன்னா, அங்க ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்குங்கிறியே, அந்த கம்பெனியும் அந்த மக்களும் அது பண்ற வேலையும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கிறதுனால நீ புல்லாகப்படுகிறாயா, அல்லது இங்க உனக்கு ஒத்துக்கல, இங்க உனக்கு எரியுது, இங்க ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க முடியலன்னு நீ புஷ் ஆகப்படுகிறாயா அப்படின்னு கேட்பேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு விஷயத்துக்கு புல்லாகப்படுகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிச்சயம் அங்க போனா நல்லா இருப்பீங்க. ஏன்னா அதுக்கு புல்லாய் நீங்க போயிருக்கீங்க, அது உங்களை ஈர்த்தி இருக்கிறது. இது வெறுக்கல, அது உங்களை ஈர்த்தி இருக்கிறது. ஒரு விஷயம் பிடிக்காம புஷ்ஷாய் நீங்க போயிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை விட அது வேர்ஸா இருக்குங்கிறதுக்கு நோ அஷூரன்ஸ். இட் மைட் பி ஹெல் ஃபார் யூ தேர் ஆல்சோ. இட் மைட் பி வேர்ஸ் ஹெல் ஃபார் யூ தேர். In fact, this advice is even useful in breakups, right? Love affairs and all kinds of relationships. Is it a pull towards that beautiful girl and that handsome boy, or is it a push away from the current hell? Seriously சொல்றேன், right? Take it to heart. என்ன பண்ணணும் அது சொல்லிடுறேன் கடைசியில். புல்லுக்கு பார்க்கணும், right? Not to the push. தப்பா நினைச்சிடாதீங்க. Third thing, the last thing, do not burn your bridges. புஷ் ஆகுதோ புல் ஆகுதோ, இந்த இடத்த விட்டு நான் கிளம்ப போறேன் அப்படின்னு ஒன்று மரியாதை இல்லாமல் இவங்களை ட்ரீட் பண்ணுறதோ, எல்லாத்தையும் துண்டிச்சுக்கிறதோ, ரிலேஷன்ஷிப்ஸை துண்டிச்சுக்கிறதோ, அங்கே போனப்புறம் இவங்களை பற்றி அவதூறாக பேசுறதோ அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் மட்டும் தப்பு. அந்த காலத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கலாம். இன்ஸ்டாகிராமும் ஃபேஸ்புக்கும் ட்விட்டரும் லிங்க்டின்னும் இருக்கிற இந்த உலகத்தில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் இது மாதிரி தப்பாக சொன்னீங்கன்னா no way you can escape. In fact, most people who quit jobs come back to the same job. மானம், மரியாதை, வெட்கம், சூடு, சுரணை எல்லாம் இல்லாமல் சார் மேடம்னு வராங்க. So do not burn your bridges. The world is very small. Most of the times when I travel by flight or train, I bump into somebody with whom thankfully I didn't share all the negatives I had about that person. Right? So I shake hands, I imagine all the things, because I don't know when I'm going to meet that person again, and carry on. So it is important. This world, in அந்த ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தா பழைய பெரியவங்க இருந்த உலகத்தை விட இந்த உலகம் பயங்கர சுருங்கின உலகம், எல்லாரும் எல்லார பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய உலகம். ரைட்? ஸோ சின்மயி தானே ட்விட்டரில் மாட்டிட்டு என்னமோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்களே, சின்மயி தானே? ரைட். இப்போ ரஹ்மான் தமிழ் என்னமோ பாட்டாருன்னு பெரிய ஓடிட்டு இருக்கு. No way you can escape all that. So the best practice is யாரையும் பகைத்துக்காமல் திரும்பவும் எப்படி மீட் பண்ண போறோம் தெரியாததினால் சந்தோஷமாக கை கொடுத்து விட்டு போறது தான் பெஸ்ட். ஒன் லாஸ்ட் பேட், இவர் யார் தெரியும்ல? நான் போட்டேன். ஸோ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் லைஃப்பை பற்றி ஒரே ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் எழுதியிருக்காரு. செத்து போயிட்டார் அவர் 2011. அந்த பேராகிராஃப் மட்டும் படிக்கிறேன், அதை கவனிங்க. இது வரைக்கும் எதையும் கவனிக்கலனா கூட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is. உலகம்ங்கிறது இப்படி தாண்டா இருக்கணும். And your life is just to live inside this world. இந்த மாதிரி புள்ளிகள் போட்ட டப்பாக்குள்ள இருக்கிறதா வாழ்க்கை, இப்படி தாண்டா வாழணும்னு you tend to get told. Try not to bash into the walls too much. சிவரெல்லாம் உடைக்க பார்க்காத, பூட்டின கதவெல்லாம் திறக்க பார்க்காத அப்படின்னு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க.
Try to have a nice family, have fun, save a little money. Middle class mentality, right? இப்படி தான் சொல்ல அட்வைஸ் எல்லாரும் கொடுப்பாங்க. That is a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact. ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் உண்மைன்னு நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா life can be much broader. What is that? Everything around you that you call life was made by people that were no smarter than you. சுத்தி பாருங்க, டெக்ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்கட்டும், ஃபர்னிச்சராக இருக்கட்டும், ஆர்கிடெக்சராக இருக்கட்டும், உங்களை விட ரொம்ப ஸ்மார்ட்டர் பீப்புளால் ஒன்றும் அது உருவாக்கப்பட்டுடல. எவ்ரிதிங் அரவுண்ட் யூ தட் யூ கால் லைஃப் வாஸ் மேட் பை பீப்புள் தட் வேர் நோ ஸ்மார்ட்டர் தென் யூ. அண்ட் யூ கேன் சேஞ்ச் இட், யூ கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இட், யூ கேன் பில்ட் யுவர் ஓன் திங்ஸ் தட் அதர்ஸ் கேன் யூஸ். ஒன்ஸ் யூ லேர்ன் தட், யூ வில் நெவர் பி த சேம் அகெயின் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். தேங்க்யூ.